This sermon's title is Rebellious People with Samuel Ezekiel. Bible is Ezekiel 2:3. Then he said to me, Son of man, I am sending you to the sons of Israel, to rebellious people who have rebelled against me. They and their fathers have transgressed against me to this very day. A table of contents. Part 1, rebellious people. Who is a rebellious people? Part 2, the result of rebellious people. Part 3, forgiveness and recovery. 오늘 저는 반역하는 백성이라는, 패역한 민족이라는 그러한 제목을 가지고 특별히 에스겔을 중심으로 해서 함께 은혜를 나누고자 합니다. 에스겔서 2장 3절에 보면 rebellious people이라는 말씀이 나오는데, 오늘 이 반역하는 백성, 패역한 백성은 누구인가에 대해서 다음과 같은 그런 순서대로 한번 같이 은혜를 나누겠습니다. In the Old Testament, the word rebellious people or rebellious nation as using so much in the Bible. 구약 성경에서 특히 많이 나오는데, 그 성경에 보면은 그 rebellious people, rebellious nation, that is 패역한 백성 in Korean, 한국말로 패역한 백성 이렇게 번역한 그러한 그 어휘가 이제 이렇게 그 소개가 많이 되고 있습니다. 그래서 저는 I'm going to find three meanings of rebellious people of the above with Samuel Ezekiel. 에스겔서를 중심으로 해서 패역한 백성에 대한 의미를 한번 같이 은혜를 나누고자 하는데, 파트 1, 파트 3를 가지고 같이 한번 은혜를 나누겠습니다. Part 1, who is a rebellious people? By Ezekiel 12:2. He said, Son of man, I am sending you to the Israelites, to a rebellious nation that has rebelled against me. They and their fathers have been in revolt against me to this very day. 여기에 보면 rebellious people 또는 rebellious nation이라는 뜻이 나와 있는데, that has rebelled against me. 그가 나를 향해서 패역을, 반역을 했다는 얘기입니다. 나를 배신했다는 얘기입니다. 제가 오늘 이 패역한 백성이라고 말씀드리려고 하는 것은 우리의 사전의 의미도 아니고 또 우리 경험에 의한 바의 그러한 그 해석도 아니고, 성경이 이 부분에 대해서, 이 단어에 대해서 어떻게 해석하고 있는지 이 부분을 가지고 한번 같이 은혜를 나누고자 합니다. 그러면 에스겔서 12장 2절에 보면 분명히 나와 있어요. Rebellious nation은 누구냐? Has rebelled against me. 나를 거역한 백성이다. 그런데 여기서 또 하나 우리가 주의해서 봐야 될 일은, 그 나를 거역한 그 백성들은 They and their fathers have been in revolt against me. 그들뿐만이 아니라 그들의 조상들까지도 나에 대해서 반역하고 반란했다는 거예요. 그러니까 다시 말하면 나를 믿지도 않을 뿐만 아니라 나에 대해서 따르지도 않았다는 그런 얘기입니다. 언제까지? To this very day. 오늘날까지 그랬다는 거죠. What it is very horrible. 얼마나 무서운 일이겠습니까? By Ezekiel 12:2. 에스겔서 12장 2절에 보면 They have eyes to see but do not see, and ears to hear but do not hear, for they are rebellious people. 이렇게 나와 있습니다. 그들은 볼 눈이 있어도 그들은 보지 못하고, 그들은 들을 귀가 있어도 듣지 못합니다. 왜냐하면 그들은 반역한 백성이기 때문입니다. 그러면 what is a rebellious people? 그러면 rebellious, 패역한 백성의 결국은 의미가 뭡니까? 그런 어떤 사람을 가리켜서 패역한 백성이라고 말합니까? 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는 거예요. 다시 말하면 영적으로 그런 얘기를 하는 거죠. 영적으로 깨지지 못한 사람들. 오늘날 나는 어떻습니까? 정말로 나는 눈을 가지고 있지만 하나님의 은혜와 은사와 그분을 보고 있습니까? 아니면 또 나는 그 귀를 가지고 있지만 그분의 음성을 들을 수가 있습니까? 오늘 우리가 그리스도인이라 할지라도 죄송하지만 오늘의 말씀대로 되어 있지 않다면 우리는 아마도 rebellious people인지도 모릅니다.
By Ezekiel 28, 20장 8절에 의하면 They rebelled against me and would not listen to me. They did not get rid of vile image they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. 그들은 나를 향해서 대항한다는 거죠. 어쨌든 우리가 하나님 앞에 오늘 이 성경에 보면 이 에스겔서에 의한 중심으로 이게 보면은 rebelled people이라는 이 단어를 가지고 볼 때 우리가 가장 무서운 죄 중에 하나가 그 중에 하나가 뭐냐? 하나님을 리베알드 하는 거. 우리가 하나님을 우리가 대항해서 반란을 일으키는 거, 이것이 얼마나 무서운 죄인가를 우리가 한번 살펴볼 수가 있습니다. And would not listen to me. 그들은요 듣지도 않아요. They did not get rid of the vile image. 그들은요 어떤 그 가증한 것들을 제거하지도 않아요. They had set their eyes on. 그들은요 자기들의 그 눈을 가지고 뭘 하느냐? Nor they forsake the idols of Egypt. 그 이집트의 우상을 오히려 버리지 않으려고 그들의 눈을 부추겨요. 그러니까 다시 말하면 우상 섬기는데 그들의 눈을 부추기고 세우고 한다는 얘기죠. 그런데 더 현혹되는 것을 말합니다. 우리가 우상을 섬기는 거, 그리고 우리가 하나님 앞에 비열하고 가증한 거, 그리고 우리가 하나님 앞에 그런 우리들의 그 이미지들, 그 가증한 것들을 또 제거하지 않는 것조차도 성경은 rebellious people이라고 이렇게 그런 사람을 향해서 말하고 있습니다. By Ezekiel 20:13, Yet the people of Israel rebelled against me in the desert. They did not follow my decrees, but rejected my law, although the man who obeys them will live by them. And they utterly desecrated my Sabbath. 또 이스라엘의 그 사람들이 나를 향해서 대항을 했는데 언제? In the desert, 사막에서 그랬다는 거예요. 여러분, 이스라엘이 어떤 백성입니까? 이집트에서 노예로요 그들이 400년간 노예 생활을 했어요. 그래서 하나님은 그들을 불쌍히 여기시사 그들을 또 이집트에서 해방시켜서 광야로 내보냈습니다. 그들은 또 광야 생활 가운데서 40년을 광야에서 또 맴돌아야 했어요. 그런 결과로 이집트 사람들은 하나님을 대항하기도 하고 원망하기도 했는데 이러한 사람들을 향해서 rebellious people이라고 이렇게 말하고 있습니다. They did not follow my decrees. 그런데 그렇게 부르는 이유가 있어요. 그들은 나의 율례를 따르지 않았다는 거예요. 그리고 나의 법에 대해서 거절했다는 거예요. 다시 말하면 하나님의 법을 따르지 않았다는 얘기죠. Though the man who obeys them will live by them. 그들이 하나님께 순종만 했다면 그들이 그 법대로 살 수 있었을 텐데 그들은 그렇지 못하고 and they utterly desecrated by Sabbath. 그뿐만 아니라 그들은 하나님의 안식일에 대해서도요 굉장히 그 안식일을 속되게 만들어 버렸어요. 하나님이 안식일을 거룩하게 지키라고 분명히 십계명에도 말씀을 하셨는데 그들은 안식일날 오히려 우상을 섬기고 자기들의 법대로 자기들의 행위를 따랐던 것을 볼 수가 있습니다. 이러한 사람들을 성경은 rebellious people이라고 말하고 있습니다. My Ezekiel 24, 에스겔서 24장 6절에 보면 Oh to the city of bloodshed, to the path now encrusted, whose deposit will not go away. 자, 여기에 보면 피 흘린 성읍이요. 어떻다는 거예요? 그들이 화했을진저. 여러분, 하나님은요 피 흘리는 것을 싫어합니다. 다시 말하면 폭력을 일삼는 걸 싫어합니다. 예수님을 이 땅에 피스메이커로 보내셨습니다. 예수님은 자기를 죽이고자 하는 그러한 그 로마 병정들을 향해서 폭력을 행사하지 않았어요. 그분은 말없이 십자가를 지셨습니다. 그분은 우리 온 인류의 죄를 위하여 피스메이커가 되었습니다. 그리고 우리에게 평강을 주시고 평화를 주셨습니다. 이러한 예수 그리스도, 이 성경은요 이 피 흘리는 것에 대해서 폭력을 행하고 남의 무고한 피의 대가를 치르는 것을 좋아하지 않고 그런 사람들을 가리켜서 패역한 족속이다, 패역한 백성이다, 그런 민족들을 향해서 패역한 민족이라고 말하고 있습니다. Depart now encrusted. 그들의 뭐예요? Depart. 그들의 단지들은 encrusted. 예, 다시 말하면 이렇게 다 녹이 슬었어요. Whose deposit. 그리고 그의 녹들은
will not go away. 그것이 가서지지를 않는 거예요. 그냥 피 흘림이 이들의 습관이 되었고, 이들은 피 흘리기를 좋아하고, 그런 민족으로 굳어져 있다는 거예요. 이러한 것에 대해서 이러한 사람들을 rebellious people이라고 성경은 말하고 있습니다. By Matthew 17:7, 마태복음 17장 17절에 O unbelieving and perverse generation, Jesus replied, How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? 여기 보면 믿음이 없는 악한 세대라고 그랬어요. 그렇다면 rebellious people은 뭐야? 믿음이 없는 자들을 향해서 이 패역한 자들아, 패역한 백성들아, 예수님은 이렇게 단호하게 말씀하셨습니다. 여러분, 이것은 예수님이 직접 말씀하신 거예요. 그래서 우리가 교회를 다니고 또 입으로는 하나님과 예수 그리스도를 믿는다고 하지만 때로는 우리의 믿음을 수시로 점검해 봐야 될 줄로 믿습니다. 나는 believer인가 unbeliever인가? 내가 정말 하나님 앞에 믿음의 사람인지, 아니면 내가 믿지 못하는 사람인지. How long shall I stay with you? 내가 너와 함께 언제까지 머무르며 How long shall I put up with you? 내가 너를 향해서 언제까지 참겠느냐? 우리 주님은 우리를 향해서 많이 참고 기다리시는 하나님인 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 믿음 없는 자들은 믿음을 회복해야 될 것이고, 주께로 아직까지 돌아오지 못한 자들은 주님이 참고 계실 때 주께로 돌아와야 될 줄로 믿습니다. Jude 1:11 Woe to them! They have taken the way of Cain. They have rushed for profit and Balaam's error. They have been destroyed in Korah's rebellion. 그들에게 화했다고 이렇게 성경은 선포하고 있습니다. They have taken the way of Cain. 그들이 가인의 길로 행했기 때문에. 여러분, who is Cain? 여러분, 가인은 누구입니까? 아담은요, 가인과 아벨을 낳았습니다. 그런데 두 사람이 하나님께 제사를 지내게 됐죠. 그런데 하나님은 아벨의 제사는 받고 가인의 제사는 받지 않았습니다. 가인은요, 이것을 보고요, 아벨을 시기해서 결국은 아벨을 죽이고 인류 최초의 살인자가 됩니다. 여러분, 우리가 성경에 우리가 하나님 앞에 폭력을 행하고 가인의 길로 가는 자들을 rebellious people이라고 말합니다. They have rushed for profit in the Balaam's error. 그들은 발람의 잘못된 길로 결국은 돌진을 한 거예요. 그들의 길로 나간 거예요. They have, 누가 그랬냐? 이스라엘 백성들이 그랬다는 거죠. 여러분, who is the 발람? 발람이 누구입니까? 이 발람은요, 메소포타미아의 점술가입니다. 이 모압 왕 발락이라는 사람이 있었어요. 이스라엘이 광야 생활 중 어디에 있을 때 이야기냐면 여리고 맞은편 모압 평지에 진을 치고 있을 때였습니다. 이스라엘은 하나님의 명령을 따라서 광야 생활을 하죠. 그런데 이스라엘을 보니까 그들의 세력이 만만치 않거든요. 모압 왕 발락은 이스라엘을 두려워했습니다. 그래서 모압의 장로와 미디안 장로들을 보내가지고 그의 손에 복채를 가지고 가서 그 발람에게, 점술가 그 발람에게 가게 합니다. 그래서 이스라엘 백성들을 향해서 이제 다시 말하면 거짓 예언을 하라는 거죠. 여호와 하나님께서 말씀하셨다고 하고 거짓 예언을 하라고 하는데 발람이 이렇게 말합니다. 여호와께서 내게 주시는 대로 내가 너에게 대답하리라. 그리고 발람이 또 이런 말을 해요. 내가 능히 여호와 내 하나님의 말씀을 어겨 덜하거나 더하지 못하겠노라. 물론 어쨌든 발람은 발락의 이야기를 다 듣지는 않았지만 그래도 어쨌든 그들에게 복채를 받아가지고 이스라엘을 저주하는 일에 앞장을 서고 또 그들의 그 미혹에 넘어갔다는 이런 거죠. 성경은 이러한 사람들을 가리켜서 rebellious people, 패역한 백성이라고 부르고 있습니다. 고라가 누굽니까? 여러분, 그 민수기 26장에 보면 모세가 인구 조사를 할 때 이야기입니다. 여기에서 고라와 그의 자손들은 모세와 아론 앞에서
여호와 하나님께 반역 행위를 저지르죠. 그때 땅이 갈라지고 그 땅으로부터 불이 나와서 고라와 고라 자손들을 다 불로 태우고 그 땅이 정말 그들을 다 삼켰다는 이러한 이야기가 전해지고 있습니다. 그럼 여기서 우리가 rebellious people이란 누구겠습니까? 하나님께 대항하고 하나님의 사명을 받은 그 종들에게도 순종하지 않았다면 그들을 향해서 rebellious people이라고 말할 수 있다고 볼 수가 있겠습니다. Second part, the result of a rebellious people. 두 번째는 그러면 rebellious, 이 패역한 족속들의 그런 결과는 어떤 것인가? 성경에 기록한 그런 것들을 한번 찾아보면서 함께 은혜를 나누고자 합니다. 에스겔서 3장 17절에 보면 Son of man, I have made you watchman for the house of Israel. So hear the word I speak and give them warning for me. 이렇게 나와 있습니다. 인자야, 내가 너를 파수꾼으로 이스라엘 그 족속의 파수꾼으로 세우겠다 그랬습니다. So hear the word I speak and give them warning for me. 그런데 그들이 내가 말한 것들을 그들이 듣게 하기 위해서 또 내가 말한 것에 대해서 그들에게 그를 가지고 경고하게 하기 위해서, 다시 말하면 우리가 패역한 백성에 대해서 하나님은 예언자를 세우죠. 예언자를 세우고 하나님의 말씀을 그들에게 전하고 또 때로는 그들이 반역할 때 그들에게 경고의 메시지를 전하는 것을 볼 수가 있습니다. 그렇다면 여기는 선지자들을 통해서 무수한 경고들이 내려오는데 성경에 보면은 왜 그들이 그랬을까요? 결국은 이 패역한 백성 때문이라는 거죠. 그러니까 하나님이 선지자를 세우는 것도 파수꾼을 세우는 것도 누구 때문에? rebellious people, 패역하는 백성들 때문에 세운다는 거죠. So you must speak my words to a rebellious nation, whether they listen or fail to listen. 그러면서 성경은 말합니다. 너는 나의 말을 저들에게 전해라. 누구에게? rebellious nation, 패역한 족속들에게 전하는데 whether they listen or fail to listen. 그들이 듣든지 안 듣든지 간에 일단은 그래서 선지자는 말씀을 전해야 되는 사명이 있습니다. 오늘날 우리 교회 목사들은 하나님의 말씀을 전해야 됩니다. 저들이 듣든지 안 듣든지, 또 우리가 왜곡해서 전해도 안 되고 잘못 전해서도 안 됩니다. 듣기 편한 말만 전해서도 안 되고 또 듣기 나쁜 말만 골라서 전해서도 안 되고 우리가 성경을 있는 그대로 전하는 것이 사명이라고 볼 수가 있죠. 에스겔서 12장 1절에 보면 They will go into exile as captives. 그들은요 포로로서 붙잡혀 가죠. 패역한 족속이 받는 경고는 뭐냐? 포로라는 거죠. 이스라엘은 그래서 바벨론의 포로로 간 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 포로는 남의 나라로 끌려가서만 포로가 아닙니다. 우리가 영적으로 한번 이 부분을 생각해 보면 우리는 건강이 약해져서 건강의 포로가 되기, 때로는 물질에, 때로는 우리들의 모든 삶의 환경 속에서 우리가 많은 포로 생활을 할 때가 있습니다. 그때 우리는 한번 과연 내가 누구인가? Who am I? 혹시 내가 rebellious people은 아닌가? 하나님 앞에 반역한 백성은 아닌가? 또 내가 하나님을 against him, 내가 대항하고 있지는 않는지, 하나님을 거부하고 있지는 않는지, 내가 그분을 향해서 불평하고 있지는 않는지, 이러한 부분에 대해서 우리가 다시 한번 생각해 봐야 될 줄로 믿습니다. By Ezekiel 12:13, 우리가 에스겔서 12장 13절에 I will spread my net for him and he will be caught in my snare. I will bring him to Babylonia, the land of Chaldeans, but he will not see it, and there he will die. 내가 나의 그물을 그들에게 치겠다 그랬어요. 여러분, 우리 주님도요, 우리가 이 반역하는 백성을 향해서 주님 가만히 계시지 않더라고요. 주님은 그냥 반역하는 백성이 있다고 무조건 용서하시고 기다리기만 하는 게 아니라 기다리시더라도 주님의 방법으로 저들을요 워닝하면서 경고하면서 기다리십니다. 내가 그물을 던지겠다, 그물을 펼치겠다, 그리고 나의 그 그물 안에 그들을 잡아놓겠다는 거예요. 때때로 우리가 삶을 살다 보면 마치 그물에 걸린 것 같은, 내가 덫에 걸린 것 같은 그런 환경을 만날 때가 있습니다. 저와 여러분이 그때 다시 한번 우리가 믿음으로 생각해 봐야 될 줄로 믿습니다. 나는 지금 어디에 서 있는지,
내가 하나님 앞에 서 있는지, 하나님을 뒤로 하고 있는지, 하나님을 피해서 도망가고 있는지, 하나님을 내가 거부하고 있는지, 그분을 내가 대항하고 있는지. 그래서 이스라엘 백성들은 바벨론의 포로가 됩니다. 그래서 바벨론으로 데려가죠. The land of Chaldeans, 그 갈대아 땅, 그 바벨론으로 데려갑니다. But he will not see. 그런데 그들은요, 그것을요, 보지 못해요. 그리고 and there he will die. 그들은요, 거기서 죽습니다. 여러분, 하나님의 약속의 땅에 들어가지 못합니다. 하나님이 약속하신 그 은혜의 땅에 들어가지 못하고 이스라엘 백성들은 바벨론에서 많은 사람들이 포로 생활 속에서 그냥 죽어갑니다. 여러분, 우리가 하나님을 대항한다는 거 두렵지 않습니까? 정말 무섭지 않습니까? 에스겔서 12장 9절에 보면 They will eat their food in anxiety and drink their water in despair. For their land will be stripped of everything in it because of the violence of all who live there. 그들이 그들의 음식을 먹는데 불안 속에서 먹는다는 거예요. 여러분, 하나님을 대항하고 사는 백성은요, 아무리 그가 먹을 것이 풍성하고 좋은 옷을 입고 큰 집에서 살아도 they are no peace. 그들은 평화가 없다는 거예요. 그들은요, 근심 속에서 그들의 음식을 먹고 그들은 절망 속에서 물을 마시고 그들의 땅은 모든 것이요, 어떻게 다 황무해지고 황폐해지고. 왜 그러느냐? Because of the violence of all who live there. 그들이 살고 있는 땅이 황폐해졌기 때문이라는 거예요. 하나님을 대항하면요, 영적으로도 황폐해지지만 환경적으로도 황폐해진다는 걸 우리가 꼭 성경을 통해서 바라봐야 합니다. 성경은 굉장히 구체적입니다. 성경은 물론 우리가 영적인 책이에요. 그러나 성경은 생활 환경도 우리에게 말해주고 있는 책입니다. bless, 하나님이 우리에게 축복한다고 약속했어요. I will bless you. 특히 아브라함을 향해서 내가 나에게 순종하면 나는 너를 축복하겠다고 그랬어요. 하나님 우리에게 축복을 하는데 영적으로 예수 믿으면 천국만 가는 그런 약속만 하고 있지는 않습니다. 당연히 천국은 가지만 이렇게 환경 속에서도 하나님이 우리를 일일이 간섭한다는 것을 오늘 성경을 통해서 확실히 깨달아야 될 줄로 믿습니다. By Ezekiel 12:22 Every vision comes to nothing. 에스겔서 12장 22절에 보면 모든 묵시가 다 사라진다는 거죠. 묵시가 없는 백성은 망한다고 그랬어요. 여기서 every vision, 묵시는 뭡니까? 하나님의 말씀이에요. 여러분, 우리가 하나님의 말씀을 붙드는 것과 하나님의 말씀을 reject, 거부하고 forsake, 버리는 것은 굉장한 차이가 있습니다. 제가 성경을 대하면서 believer와 unbeliever의 차이가 크다는 거예요. 물론 그들이 예수 믿고 구원받고 하나님을 말씀을 믿고 그 말씀에 순종하고 따르면 당연히 그들도 성경 66권의 축복을 받죠. 그러나 그들이 예수께 돌아오지 못한다면 그들은 허무한 인생으로 살 수밖에 없습니다. 그래서 우리는 전도해야 되는 거예요. 때를 얻든지 못 얻든지 우리가 예수께서 전도하라고 말씀한 것은 이 리벨리어스 피플도, 패역한 백성들도 they are belong to God. 그들도 하나님께 속해 있고 하나님의 백성이기 때문에 전도하라는 거죠. 그들이 듣든지 안 듣든지. 에스겔서 16장 59절에 보면 This is what the sovereign Lord says. I will deal with you as you deserve. 그 만군의 여호와 하나님께서 말씀하시는 거예요. I will deal, 내가 너와 함께 딜해보겠다. As you deserve, 내가 행한 대로 내가 갚아주겠다 이 말이에요. 성경은 이 말씀을 여러 곳에서 하고 있습니다. 내 행한 대로 내가 복을 받을 것이다. 내 행위대로 내가 갚아주겠다. 여러분, 우리 하나님은요, 우리의 믿음도 보시지만 행위도 보시는 하나님이라는 걸 꼭 알아야 될 줄로 믿습니다. 물론 성경은 우리에게 믿음에 대해서 말하고 있습니다. 믿음이 the faith is the best in the Bible. 우리가 성경에서 믿음은 최고의 사실은요. 하나님이 우리의 믿음을 보고 기뻐하신다고 그랬어요.
믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 못한다고 했습니다. 그러나 행위가 없는 믿음은요, nothing, nothing, nothing in vain. 헛것이라는 거, 아무것도 아니라는 거죠. 성경은 말합니다. I will deal with you as you deserve. 너의 행한 대로 내가 갚을 것이라고. With Ezekiel 28. So I said, I will pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt. 우리 하나님께서 말씀하는 거예요. 내가 나의 진노를 pour out, 막 퍼붓겠다는 거. 누구에게? on them. 그들에게. 그들은 누굽니까? against. against가 하나님을 against 하는 사람들. 그리고 하나님을 against 하면서 하나님의 그 진노에 대해서 귀담아 듣지 않는 사람들. 그런 사람, in 이집트에서. 그래서 이집트 백성들을 향해서 그 당시에 패역한 백성이라는 이런 단어를 많이 사용했죠. 오늘도 누가 이집트 백성입니까? 하나님을 다 믿지 않으면 다 이집트에 사는 백성들이에요. 이집트는 뭐를 상징한다고 볼 수 있습니까? 세상을 상징한다고 볼 수가 있습니다. 우리 예수 믿는 사람은 세상에 살되 하나님 안에 사는 것입니다. 믿음이 속화되어서는 안 되는 거죠. 우리가 결국은 믿음에 속화된 삶을 사는 것 자체가 rebellious people이에요. By the Ezekiel 20:15 Also with uplifted hand I swear to them in the desert that I would not bring them into the land I have given them, a land flowing with milk and honey, most beautiful of all lands. 우리 하나님이 내가 광야에서 내가 그들에게 손을 들고 맹세한 것, 그것을 I would not bring them into the land I had given them. 그들에게 갖다 주지 않겠다는 거예요. 하나님을 배역하면요, 하나님이 손을 들고 약속을 했을지라도 하나님이 취소시킨다는 거예요. 그런데 구체적으로 말하면 a land flowing with milk and honey, 그를 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 인도하겠다는 거죠. 그 약속 안 지키겠다는 거예요. Most beautiful of all land, 아주 그 아름다운 땅을 주겠다는 그 약속 안 지키겠다는 거예요. 하나님은 우리에게 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 약속하셨습니다. 성경에 분명히 나와 있죠. 그리고 우리를 아주 가장 아름다운 땅으로 인도하겠다고 약속을 했어요. 그런데 우리가 만약에 하나님의 rebellious people이 되면 그거 안 지키겠다는 말씀입니다. 여러분 어떻게 하시겠어요? 우리가 성경은 두 가지로 말하고 있습니다. rebellious people이 되는지 obeyed people이 되는지, 하나님께 순종하고 respect하고 honor하고 served하고 하는 그런 백성이 되는지, 아니면 rebellious people이 패역한 백성이 되는지. Jude 1:11 They have been destroyed in Korah's rebellion. 그래서요, 그들은 코라의 반역 안에서 다 destroyed, 멸망했어요. 아까 잠깐 제가 고라에 대해서 얘기했습니다. 모세와 아론을 원망하고 그들에게 대항했던 결국 고라 자손들은요, 패역한 백성이 되어 결국은 땅이 갈라져서 다 그들이 땅 밑으로 어떻게 됐어요? 묻혀버리고 불이 나와서 그들의 족속들을 다 살랐던 것을 볼 수가 있습니다. Look at the Jude 1:13 They are wild waves of the sea forming up their shame, wandering stars for whom blackest darkness has been revealed forever. 그들은요, 바다에 아주 그 요동치는 그러한 그 파도와 같아요. Forming up their shame. 그들의 부끄러움을, 어떻게 그들의 부끄러움을 그 거품내면서, 그리고 흔들리는 별처럼 For from blackest darkness had been reserved forever. 그들은 어떻게 됐어요? 그들은요, 아주 가장 어둠에 속한 그런 사람들이 됐어요. 여러분, 우리가 하나님 앞에 순종하지 않고 하나님의 말씀을 따르지 않냐고 거역하면은 바다에 흔들리는 파도와 같은 그런 존재, 우리의 부끄러움을 그냥 막 부끄러움이 일어나는 존재, 우리가 별이지만 방황하는 별, 흔들리는 별, 정처 없이 헤매는 별밖에 되지 않는다는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그런 사람들은
아주 저 어둠 속에 있다는 것을 성경은 우리에게 말해주고 있어요. Finally, forgiveness and recovery. 우리 주님은 그러나 우리가 회개하고 돌아오기를 기다리고 있습니다. 우리가 패역한 백성으로 사는 것을 우리 하나님은 원하지 않습니다. 우리 하나님은 우리가 회개하고 돌아올 때 다시 회복시키시는 좋으신 하나님, 인자하신 하나님, 기다리신 하나님, 축복하시는 하나님인 것을 성경을 통해서 우리는 볼 수가 있습니다. By the 1 John 1:9 요한일서 1장 9절에 보면 If we confess our sins, 우리가 우리 죄를 회개하면, 고백하면 He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. 그는 신실하시고 공의로우신 하나님. 그래서 우리를 어떻게 해요? 우리를 죄에서 우리를 용서해 주시고, 그리고 우리를요 순결하게 하셔요. 우리들의 그 불의로부터 우리를 깨끗하게 하신다고 성경은 이렇게 말씀하고 있습니다. 여러분, 회개는 축복으로 가는 지름길입니다. 회개는 패역한 백성에서 벗어나는 길입니다. If you confess our sins, 우리가 우리의 죄를 고백하면, 우리의 죄를 회개하면, 그래서 성경은 이렇게 말합니다. 회개하라, 천국이 가까웠느니라. 세례 요한도 그렇게 말했고, 그 다음에 예수님도 이 땅에서 사역을 시작하실 때 분명히 말씀했어요. 회개하라, 천국이 가까웠느니라. 여러분, 천국 가고 싶으면 매일 회개해야 돼요. 왜냐하면 우리는 원죄를 지은 것은 말할 것도 없거니와 우리는 자범죄, 교만죄, 이러한 모든 죄를 날마다 짓고 살기 때문에 우리가 눈만 뜨면 죄를 짓습니다. 생각의 죄, 행동의 죄, 마음의 죄, 남 모르는 죄들, 하나님만이 아시는 그 수없는 죄들을 짓고 또 짓고 짓는 백성들이 어떻게 하나님 앞에 거대한 축복을 바라며 어떻게 하나님의 천국에 우리가 올라갈 수 있겠습니까? 방법은 우리가 우리의 죄를 confess, 우리가 날마다 고백하고 날마다 회개하는 길인 줄로 믿습니다. 에스겔서 3장 9절에 이렇게 말하죠. I will make your forehead like the hardest stone, harder than flint. Do not be afraid of them or terrified by them, though they are rebellious house. 내가 너의 이마를 아주 단단하게, 돌처럼 단단하게 한다는 거예요. 여러분, 이마가 강해야 딱 부딪혀도 살아나잖아요. 그리고 플린트보다도 더 금강석까지, 그러니까 여기 플린트라는 거는 부싯돌인데 성경은 금강석같이 그렇게 단단하게 한다고 그랬어요. 그러므로 do not be afraid of them. 저들을, 사악한 백성들을 두려워하지 말고 그들을 무서워하지도 말라는 거죠. Though they are rebellious house. 그들은 패역한 족속이기 때문이다, 이 말이에요. 예수 믿는 사람들이 어떻게 살아야 되는지, 예수 믿는 사람들은 믿음으로 살려고 몸부림치는 사람들은요, 그렇게 우리가 세상의 모든 것을 만족하면서 살 수 없습니다. 그래서 어떻게 보면 늘 부족해요. 우리가 하나님의 일을 더 많이 하고 싶어도 너무 부족해서 우리가 그 일을 다 치르지 못할 때가 사실은 많이 있습니다. 마음은 원이로되 하고 싶은 건 너무나 많아요. 그러나 우리가 하나님 앞에 많이 약해 있기 때문에, 또 예수 믿는 사람들이 양심껏 살아야 되니까, 함부로 살 수가 없으니까, 믿음에 위배돼서 살 수는 없으니까, 말씀을 따르고자 하면은 우리가 양손으로 다 질 수는 없지 않습니까? 성경은 말합니다. 세상과 하나님을 동시에 섬길 수가 없다고. 세상의 좋은 것과 하나님을 동시에 섬길 수 없는 게 예수 믿는 사람들입니다. 그런데 세상 사람들은 죄송하지만 그거와는 조금 무관하게 사는 것 같습니다. 그러다 보니 그들은요, 마음껏 때로는 자기들의 세상적인 꿈을 펼칠 수 있는 여유도 있고 환경도 있고 이런 부분이 사실은 많이 더 열려져 있습니다. 그러나 우리가 그런 걸 두려워하지 말라고, 그것을 본받지 말라고, 부러워하지 말라고 성경은 우리에게 단호하게 말합니다. 왜냐하면 because of they are rebellious house. 그들은 반역의 족속이라고. I have made you a sign to the house of Israel. 그러나 결국은 누가 승리하느냐? 최후의 승리는 하나님의 백성들이 한다는 거예요. 왜냐하면 성경은 말합니다. I have made you a sign. 내가 너를 하나의 그
증표로 그 이스라엘 백성들의 그 이스라엘 족속으로서의 너를 하나의 증표로 세우겠다고. 하나님은요, 우리를 하나님의 그 일의 증표가 되기를 원합니다. 우리 예수 믿는 사람은 노래합니다. 예수 믿는 것은 받은 증거 많도다. 우리가 예수를 믿는 거, 가난해도 믿고, 몸이 약해도 믿고, 억울한 일을 당해도 믿고, 불행한 일을 당해도 믿는 것은 그분이 우리에게 살아계신 증거를 보여줬고, 또는 우리는 그것으로 인해서 인침받았기 때문입니다. 예수 믿는 사람에게는 사인이 있습니다. 그 사인으로 우리는 위로받고 저 천국을 향해서 날마다 강하고 담대하게 가는 거예요. 성경 말씀을 의지하면서. 에스겔서 14장 14절 They will be my people and I will be their God, declares the sovereign Lord. 여러분 힘을 내십시오. 성경은 말합니다. 그들은 나의 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 될 것이다. 주권자 여호와께서 선포하는 거예요. 선언하셨어요. 이미 선언하셨습니다. 그리고 지금도 선언하시고 계시고 앞으로도 계속 천국 가기까지 선언하실 것입니다. 우리는 오늘 이 하나님의 말씀을 믿어야 돼. 우리는요 하나님의 백성입니다. 그리고 전지전능한 하나님이 우리의 하나님이시고 우리의 아버지시고 우리의 힘이시고 능력이시고 방패시고 피난처시고 돕는 자십니다. 우리의 위로자입니다. 우리의 구세주입니다. In Ezekiel 17:22-23 에스겔서 17장 22절 23절은 우리 성도들을 위로하고 있습니다. This is what the sovereign Lord says. 만군의 여호와 하나님이 말씀하세요. I myself will take a shoot from the very top of a cedar and plant it. I will break off a tender spring from its topmost shoots and plant it on a high and lofty mountain. 그냥 하나님의 말씀을 읽어드리겠습니다. 한국 버전으로. 주 여호와께서 이같이 말씀하시되 내가 백향목 꼭대기에서 높은 가지를 꺾어다 심으리라. 내가 그 높은 세 가지 끝에 연한 가지를 꺾어 높고 우뚝 솟은 산에 심되 이스라엘 높은 산에 심으리니 그 가지가 무성하고 열매를 맺어서 아름다운 백향목이 될 것이요 각종 새가 그 아래 깃들이며 그 가지 그늘에서 살리라. 아멘. 그렇습니다. 하나님이 하나님의 백성들을 이렇게 축복한다는 얘기입니다. 하나님이 높은 가지는 낮추고 낮은 가지는 높고 또 하나님께서 그 가지를 그 약한 가지들을 그것을 꺾어서 하나님이 그것을 하나님의 동산에 심어서 뭐같이 자라게 백향목같이 자라게 한다는 거예요. 그 산은 어떤 산이냐? High and lofty mountain. 아주 그 높고 우뚝 솟은 산이라고 그랬습니다. 하나님께서 우리들의 존재를 믿음의 사람들의 존재를 하나님은 결코 저 낮은 곳에 그냥 처박아 두는 것이 아니라 때가 되면 다 높이 올려서 그 높은 산에 우뚝 솟은 그 산에다 심어주겠다고 약속을 하는 것입니다. 에스겔서 34장 27절의 말씀도 한번 보시겠습니다. 그러한즉 밭에 나무가 열매를 맺으며 땅이 그 소산을 내리니 그들이 그 땅에서 평안할지라. 내가 그들의 멍에의 나무를 꺾고 그들을 종으로 삼은 자의 손에서 그들을 건져낸 후에 내가 여호와인 줄 그들이 알겠고. 아멘. 하나님께서 이렇게 우리를 축복하신다는 거예요. 성도는 한 그루의 나무입니다. 여러분, 우리가 비록 연약해도 우리가 그 연약한 순을 내고 그 나무가 정말로 비록 잘고 잔챙이고 남 보이기에는 연약해 보여도 하나님은 그것을 꺾어다가 그 산 위에 높은 산 위에 우뚝 솟은 산 위에 그것을 심으시고 거기에서 그 열매를 먹게 하신다는 그러한 축복의 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분, 코로나 시대 얼마나 힘듭니까? 얼마나 불안하십니까? 또 때로는 얼마나 염려가 되십니까? 내가 코로나 이후에 잘못되진 않을지, 내 건강을 상실하지 않을지, 아니면 내 사업이 또 이렇게 부실해지지 않을지, 아니면 나의 환경이 뭔가 멸절되진 않을지. 그러나 성경은 우리에게 약속하고 있습니다. 우리가 하나님 앞에 순종하고
그 말씀대로 살며 회개하고 주님 앞에 선다면 반드시 하나님은 우리를 회복시키시고 우리에게 이렇게 좋은 축복을 나려줄 것을 성경을 통해서 약속하고 있습니다. Let's pray. Praise our Father God, you are our Savior, Messiah Christ, Almighty power. But we are rebellious people. Forgive us our sins and our fathers. We respect you, honor you, love you. Thank you, we pray in Jesus' name. Amen. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.